Hello, my dear friends. 12th Standard English Medium. We are in the chapter number 9 and this is lecture 2 of it. આપણે જે પોર્શનને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર બાકી રાખ્યો હતો ફ્રોમ ધેર we are moving ahead. It is controlled breeding experiments. The name itself indicates controlled breeding experiments, and this is carried out by artificial insemination. Artificial insemination. Now, one must understand the meaning of artificial insemination. We are aware about this term. We are to take the semen, we are to collect semen from any our livestock of male, and then we are to introduce into the reproductive tract of female. તો મેલમાંથી સિમેન કલેક્ટ કરો and enter this into the reproductive tract of a female. This is called artificial insemination that we are to do. So, but we must have superior female તો હોવી જોઈશે ને. We must have a desired characteristic in superior female and we may select superior male. So we can take semen, introduce it into the reproductive tract of this female, or semen after frozen. એને તમે ફ્રોઝન કરી રાખો અને after some of the days you can introduce into the superior female. તો આના માટે ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોવા જોઈએ, આના માટે ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોવા જોઈએ. Now this is good process because it has some benefit over natural mating. That you have to think, which are the benefit over natural mating. આર્ટિફિશિયલ ઇન્સેમિનેશનના બેનિફિટ નેચરલ મેટિંગના બેનિફિટ કરતાં વધારે છે. તો એ તમારે વિચારવાનું, આપણી ટેક્સ્ટ બુકવાળાએ ક્વેશ્ચન કર્યો છે, પણ આમ નામ તમે વિચારો તો એ તમને ખબર પડી જાય કે ઇન સમટાઈમ સપોઝ બ્રીડર એટલે આ જે બધું કરાવડાવે ઇટ ઇઝ દે આર નોન એઝ બ્રીડર્સ. તો બ્રીડર્સને જ્યારે આ મેલ ને ફિમેલની વચ્ચે બ્રીડિંગ એરેન્જ કરવાનું હોય તે વખતે મેલ એના માટે તૈયાર ન હોય એવું પણ થઈ શકે. whereas when you are to introduce semen into the reproductive tract of female, you can easily introduce it, right? તો આ એક મેં તમને કીધું, તમારા ટેક્સ્ટ બુકની અંદર ક્વેશ્ચન ત્યાં આપેલો છે એનો મેં તમને આન્સર આપી દીધો. બીજા બધા પણ ફેક્ટર હોઈ શકે, right? So, but one thing is there in this, there is one thing. Success rate is very low. What do you mean by success rate is very low? Success rate of womb to get a desired offspring. In womb we find characteristic of पेरेंट्स वी कैन से, ये माता है ये पिता है, उसकी जो ऑफस्प्रिंग हो उसके अंदर ये दोनों का डिजायर्ड कैरेक्टरिस्टिक आए. ऐसा सक्सेस रेट इट इज वेरी वेरी लो विथ द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन. આમ કે હાવ ન હોય એવું ન હોય, પણ એ આખી પ્રોસેસ બધી ટીડીએસ થઈ જાય, એની અંદર આપણને આપણા ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિકના ઓફસ્પ્રિંગ મળે ખૂબ વાર લાગે. ઇટ મે ટેક ટુ મચ ટાઈમ. તો હવે આને ઓવરકમ કરવા, આવું ન થાય એના માટે તો કે વન મોર ટેકનિક, મલ્ટિપલ એમ ઓવ્યુલેશન એમ્બ્રિયો ટ્રાન્સફર. રિમેમ્બર ધીસ MOET. This question can be asked as a short note for 2 marks in the board. ये तो MCQ में आएगा. Okay, and artificial insemination you are aware. Now we are moving on to see what is written multiple ovulation, super ovulation. It is also known as super ovulation.
and it is multiple, not only one ovum is released from the ovary of female cattle. આ તો આપણે ઘણા બધાને માટે છે ને, મેર્સ માટે છે, આ બધા જે આપણે હે ને ઘોડિયું ને ઘોડિયા હોય એના માટે હોય. You can supply to cow and buffalo and all the different kinds of our livestock. Okay, so let we draw. ભાઈ જો કોઈ દાંત નથી કાઢવાનો, હું એક પિક્ચર ડ્રો કરું છું. આવું જો કે આપણે પહેલા ડ્રો કરી જ નાખ્યું છે. ઓકે, this is female. It is female, desired characteristic वाली. Okay, so इसका gene, the gene of this mother, genetic mother we can call it, we need in the offspring because all the good characteristics are there in this female. સારા સારા એનામાં બધા ગુડ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે. કયા કેવા છે ક્વોલિટી કેરેક્ટરિસ્ટિક? તો હાવ સિમ્પલ છે. મોર યલ્ડિંગ, વધારે મિલ્ક આપે. માનો કે આ કાવ હશે તો એની ઇમ્યુનિટી સારી હોવી જોઈએ. પર લેક્ટેશન she might be giving enough or good amount of milk, right? उसकी इम्यूनिटी बहुत ही अच्छी. एंड द मीट विच इज अवेलेबल शुड बी मोर. એનો તો યુઝ તો થાય જ છે. આપણે ગૌ હત્યા કરતા રહીએ છીએ, પણ જે લોકો એમનું મીટ ખાય છે એ બધા એમનું મીટ ખાય જ છે. અને કાઉસ આ બધી છે એને બધા મારે છે. આપણે એને સાયન્ટિફિકલી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂમાં અત્યારે લેવાનું છે કે ભાઈ એનો યુઝ શા માટે થાય છે. તો કે બિચારી એટ ધ ટાઈમ ઓફ ધ બર્થ ધીમે ધીમે મોટી થાય એટલે પહેલાં એનામાંથી મિલ્ક ખેંચી કાઢવામાં આવે, પછી એના મીટનો યુઝ કરી નાખવામાં આવે, બહારથી એને ફોડર એટલે કે ચારો આપવામાં આવે, એની લાઈફ સાયકલ ખતમ. આની સિવાય બીજું કાંઈ નથી કરતા. મેજોરિટી આ થાય છે. ઓકે, અને શ્રદ્ધામાં હોય એ બધા એમને પછી પૂજે એઝ એ મધર તરીકે. એક આખો વિષય અલગ થઈ ગયો. આપણે અત્યારે સાયન્ટિફિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી છે તો આવું થાય છે. આપણે અત્યારે હું વિચારશું મિલ્ક અને ઇમ્યુનિટી, બરાબર છે. આપણે મીટ વિશે અત્યારે આમાં એક આપણે લઈ તો લીધું કે એનો યુઝ થાય છે, પણ આપણે મીટ માટે બધા આપણે પોલ્ટ્રી છે જ તે એનું આપણે વિચારીએ, પણ લોકો આનો યુઝ કરે જ છે. તો હવે અંદર ઓવરી હશે. સો ધીસ ફિમેલ is given the injections of follicle stimulating hormone. You are aware about this, FSH. તો આપણે FSH બહારથી વધારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરી દીધો એટલે મલ્ટિપલ ઓવ્યુલેશન અકર, 6 to 8 eggs. So we will put it here, 6 to 8 eggs નું ઓવ્યુલેશન ટુગેધર થાય અને આપણે સુપર ઓવ્યુલેશન કહેવાય. See, we need the genes of this female in offspring. Okay, then we are to select elite bull, ખમતીધર bull, અને આપણે સિલેક્ટ કરો. Either you can make mating or cross in between these two, or by taking semen you can introduce into the body of this female, right? તમારે કાં તો આની સાથે સીધું બ્રીડિંગ કરાવડાવો તો પછી મેટિંગ થઈ ગયું, કોપ્યુલેશન કરાવડાવો તોય આના સ્પર્મમાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થવાના છે. એન્ડ વી આર અવેર ધેટ દેર આર લોટ્સ ઓફ સ્પર્મ ઇન સિમેન. અથવા આનું સિમેન કાઢી લ્યો, મે બી ડિરેક્ટલી અથવા તો પછી ફ્રોઝન કરેલું. જ્યારે પણ એને ટાઈમનું FSH ને બધા ડૉક્ટર હાજર હોય ને એના માટેનું એન્વાયરમેન્ટ બધું ઓકે હોય ને તે વખતે, તો જ્યારે સુટેબલ એન્વાયરમેન્ટ છે ત્યારે. ઓકે, તો એ એનામાં ઇન્ટ્રોડ્યુસ થયું. સો વોટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ બી હેપન ઇન ધ બોડી ઓફ ધીસ મધર? ફર્ટિલાઇઝેશન અકર્સ ઇન 6 to 8 egg, means we are getting 6 to 8 zygote. ઓકે, હવે આના બોડીમાં જ થાય છો. આ જેનો ઝાયગોટ થયો ને, ફોર એક્ઝામ્પલ આ એક ઝાયગોટ આપણે આવી નામ કરીએ. ઓકે, એનું ડેવલપમેન્ટ થયું 8 to 32 સેલ્ડ સ્ટેજ.
આ ખાસ યાદ રાખજો, બરાબર સમજજો. eggs are 6 to 8, zygote are 6 to 8, and each zygote undergo the process called, આપણને ખબર છે, embryogenesis. એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ સ્ટાર્ટ થયું તો એમાં 8 થી 32, 8 to 32 સેલ્ડ સ્ટેજ વાળો એમ્બ્રિયો હોય એને વિધાઉટ સર્જરી, તો હારા બધાએ કેવા કેવા ડિવાઇસ ડેવલપ કર્યા હશે, વિધાઉટ સર્જરી એને આપણે 6 રાખીએ, બહાર કાઢવામાં આવે and they are transformed into surrogate mothers. સરોગેટ્સ મધરની અંદર જવા દીધું, એક મધરને એક આપી દો, બીજી ત્રીજી ચોથી પાંચમી છઠ્ઠી છ અલગ અલગ આપી દીધા. So after the completion of the embryonic development and fetus development, each mother is going to give birth to one offspring, કે જેની અંદર જીન્સ કોના હશે, આ ફિમેલના અને આ મેલના. ઓકે, so here we are able to see that as there are 6 to 8 zygote, 6 to 8 surrogate mother હશે, તો 6 to 8 offspring હશે. એમાંથી એકાદ બે માં તો ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક હશે ને, તો આની અંદર સક્સેસ રેટ આપણને વધારે મળે. એન્ડ ધીસ મધર કેન બી ફર્ધર રીયુટિલાઇઝ ફોર સુપર ઓવ્યુલેશન. ઓકે, એનામાં તો ઓવ્યુલેશન પાછું થવાનું જ છે, એનો પાછું યુઝ કર્યો. આને આપણે સિલેક્ટ શા માટે કરી? બીકોઝ she has desired characteristic that we wanted in offspring. તો આ બધી જે ટેકનિક છે, આખી જે એક હર્ડ કમ્યુનિટી, આખી કોઈ પણ જગ્યાએ આપણે અત્યારે હર્ડ ઇમ્યુનિટી આવી, તમને ખબર હોય તો હર્ડ ઇમ્યુનિટી, આ જે કોરોના વાયરસ છે ને એમાં હર્ડ ઇમ્યુનિટી એટલે એવું કે એના વાયરસ હવે આપણા જે બધા હ્યુમન પોપ્યુલેશનના ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ છે, એટલે કે આપણે બધા છીએ, એની અંદર આવી જશે, આપણું બોડી એની સામે હરખી રીતને કોપ અપ કરી લેશે, એટલે it is going to become a part of our life cycle of our body. એમને હશે. એવી રીતને બહુ મોટા પોપ્યુલેશનની અંદર આ રીતને આપણે ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક પણ પ્રોડ્યુસ કરી શકીએ અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ પણ લાવી શકીએ. So this is very good technique. Nowadays this technique is applied to improve our livestock and to get our desired characteristic in them. So this is one wonderful technique. અને આમાંથી ક્વેશ્ચન આવી શકે. So the part regarding the animal is over. No, two more to go. Right. Two more to go. The one is fisheries and the another is મધમાખી, મતલબ beewax, that we are going to see. એ હવે આમ જોઈએ તો સારું છે ને, પઢાવા જેવો નથી. મધમાખી શું કરવા, મધમાખીનું આપણે મેનેજમેન્ટ કરીએ. બીઝ મેનેજમેન્ટ વાય યુ આર ડુઈંગ, વેર ઇટ શુડ બી ડન, વોટ આર ધેર પ્રોડક્ટ્સ. આ જે બધી પ્રોડક્ટ છે એનું ફંક્શન, એનું યુટિલાઇઝેશન, એનો યુઝ ક્યાં થાય, એનું ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે, આ બધા ડિફરન્ટ કાઇન્ડના ક્વેશ્ચન તમે પૂછો. એન્ડ જસ્ટ યુ વિલ હેવ ટુ ગો થ્રુ વન્સ ફ્રોમ ધીસ ટોપિક. બધા આન્સર આવડી જાય. પણ અમુક જે 5 વસ્તુ છે એ તમારે વર્ડ ટુ વર્ડ યાદ રાખવાની છે. એ હમણાં આવશે એટલે હું તમને કહીશ. સેમ થિંગ કેન બી એપ્લાઇડ ટુ ફિશરીઝ. ફિશરીઝમાં શું થાય તો કે પહેલાં ફિશને બધી કેચ કરો, પછી એને પ્રોસેસ કરો, પછી એને સેલિંગ કરો, પછી કઈ ફિશ હોય તો કે મરીન ફિશ હોય, એટલે આપણે જેનું કે ખારા પાણી, તો એક પાછી એની મીઠા પાણીની ફિશ હોય, હશે ને. તો આવી ટાઈપની ફિશ ને એના પાછા બધા નામ યાદ રાખવાના, મેકેરેલ ને પમ્ફ્રેટ ને પછી હિલ્સન ફિલ્સન આ બધી આવશે, તો એના આપણે પાછા નામ યાદ રાખશું. તો આવા બે નાના ટોપિક એનિમલમાં બાકી એ આપણે અત્યારે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ. એન્ડ આફ્ટર ધેટ
વી વિલ એન્ટર ટુ ગ્રીન રિવોલ્યુશન. તો ફિશરીઝ એટલે તો કે બ્લુ રિવોલ્યુશન. તો એમાં આપણે બે જોવાની છે, એક મરીન વાળી તે અને એક આમ સામાન્ય એટલે કે ફ્રેશ વોટર. ઓકે, તો પહેલા લેટ વી સ્ટાર્ટ વિથ ફિશરીઝમાં જઈએ તો કેચિંગ કરો, ફિશને તમે પકડો, પછી એક સ્પેસિફિક ટાઈપની પ્રોસેસમાંથી પાસ થ્રુ કરો અને પછી વેચી નાખો. એ કોને વેચવાની? ફિશને. તો હવે ફિશરીઝમાં ફિશને જોઈ, પણ પાછું સેલ ફિશ પણ છે. સેલ ફિશ નહીં, સેલ ફિશ. એ કોણ છે? એક્ઝોસ્કેલેટન બિયરિંગ એક્વાટિક ઇનવર્ટિબ્રેટ છે. આ ફિશ છે એ કોણ છે? વર્ટિબ્રેટ છે. પાઇસિસ, આપણે જેને પાઇસિસ અથવા પિસિસ કહેતા, એ ક્લાસ આવ્યા હતા ખબર છે? ટેટ્રાપોડા આવ્યા હતા, પછી આની અંદર આવ્યા હતા ને કોન્ટ્રિક થાઇસ ને ઓસ્ટિક થાઇસ પાઇસિસમાં. ઓર અધર એક્વેટિક એનિમલ્સ. આપણે જ્યારે ક્લાસિફિકેશન કર્યું હતું ત્યારે આ બધું આવ્યું હતું જ તે. એક બાજુની સાઈડમાં પાઇસિસ હતું, એક બાજુની સાઈડમાં આ બધા આપણે 4 બધા ગ્રુપ હતા. એની અંદર આપણે ટેટ્રાપોડામાં મૂક્યું હતું એમ્ફિબિયન્સ, પછી રેપ્ટાઇલ્સ, એવ્સ અને મેમલ્સ આવ્યું હતું. અને પાઇસિસમાં આગળ આપણે કર્યું હતું કોન્ટ્રિક થાઇસ ને ઓસ્ટિક થાઇસ. તો એનું બધું ક્લાસિફિકેશન છે આખું. નાવ પોપ્યુલેશન ઇઝ ડિપેન્ડન્ટ ઓન fish products, crab, lobster, prawn and edible oyster. માણસો વધી રહ્યા છે. આ માણસો આ ફિશરીઝની ઉપર કઈ રીતને આધાર રાખે છે? મૂળ તો એને ફૂડ જ જોતો છે, એની બધી કાં તો એની પ્રોડક્ટ જોતી જે બધી મળે, અને કાં તો એઝ એ ફૂડ તરીકેનો યુઝ થાય છે. આ બધા ઇન્વર્ટિબ્રેટ્સના નામ છે. આ તો ઝીંગોન ક્રેબની તો તમને ખબર હશે, પણ એડિબલ ઓયસ્ટર તમને ખબર છે? ઓયસ્ટર એટલે હું પર્લ ઓયસ્ટર આવે, મોતી છીપ આપણે જેને કહીએ. એટલે આ બધા એક ટાઈપના છીપલા થયા. ઓકે, ફ્રેશ વોટર ફિશિસના એક્ઝામ્પલ યાદ રાખો: કટલા, રોહુ, કોમન કાર્પ. CRC અત્યારે CRC, ઓલામાં BAPS આવ્યું હતું. B એટલે હું હતું? બ્રાસિકા. A એટલે એપલ, પછી P એટલે પિયર ને S એટલે સનફ્લાવર. એવી રીતના અહીં આવ્યું CRC, કટલા, રોહુ એન્ડ કોમન કાર્પ. ધીસ આર ફ્રેશ વોટર ફિશિસ. અને મરીન સોલ્ટ બધો વધારે હોય એવું હિલ્સા, સાર્ડિન્સ, મેકેરલ એન્ડ પોમ્ફ્રેટ્સ. આ બધી બહુ ફિશ ખવાય છે. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં લખ્યું છે કે તમારી આજુબાજુ જ્યાં ફિશ ખવાતી હોય ત્યાં જાઓ અને કઈ કઈ ફિશ ખવાય છે એના નામ કલેક્ટ કરો. આપણે એને જવાબમાં લખવાનું કે અમારી આજુબાજુ ફિશ ખવાતી નથી. ખવાય નથી ખવાતી, બરાબર? એટલે જેણે પણ આ ટેક્સ્ટ બુક લખવા બેઠા હશે એને આવા બધા વિચાર આવ્યો છે, કારણ કે એ બધા ખાતા હશે. ઓકે, આમાં ખાલી શું આવ્યું? કેચિંગ, પ્રોસેસિંગ ઓર સેલિંગ. ફિશરીઝનો મતલબ શું છે? આવ્યું ફિશની સાથે આવા ઇન્વર્ટિબ્રેટ્સની સાથે બીજા એક્વેટિક એનિમલ્સ. હજી એકમાં આવશે બહુ, આની અંદર હજી છે ઓલાની જેમ જ એક સ્લાઇડ બાકી. પછી શું આવ્યું? તો કે પોપ્યુલેશન જે વધી રહ્યું છે એ આ બધાની ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે, આ બધા ઉપર આધાર રાખે છે. આ બધાની પોપ્યુલેશનને નીડ છે, બધા માણસોને જરૂરિયાત છે. સારું છે નાનકડું એવું, પણ બધી વસ્તુ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ક્વેશ્ચન પૂછી શકાય આમાંથી વધારે, ઓલામાંથી ઓછા. આની અંદર છે નાનું ને વધારે, ઓલું છે થોડુંક મોટું. ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્લેસ ઇન ઇન્ડિયન ઇકોનોમી. તો એ તો હોય જ તે ને ફિશરીઝમાં. ફિશરીઝની પાછળ ઘણા બધા પૈસા, અત્યારે આપણે જે મોદી સાહેબે 20 લાખ કરોડનું જાહેરાત કરી છે એની જેમ એમાં જ તે ફિશરીઝ પાછળ તે અમુક હશે ખર્ચવાના. પ્રોવાઇડ્સ ઇન્કમ એન્ડ એમ્પ્લોયમેન્ટ ટુ મિલિયન ઓફ ફિશરમેન એન્ડ ફાર્મર્સ. બધાને રોજીરોટી આપે છે. ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ હેવ બીન એમ્પ્લોયડ ટુ મીટ ધ ડિમાન્ડ. ડિફરન્ટ ટેકનિક્સ, અલગ અલગ ટાઈપની ટેકનોલોજી. આપણે જ્યાં પિસ્સીકલ્ચર ને એક્વાકલ્ચર હાલતું હોય ત્યાં જઈએ તો ખબર પડે. પિસ્સીકલ્ચર એટલે હું? તો આપણે જેમ જોયું ને પોલ્ટ્રી એટલે મરઘા નહીં બધું, એવી રીતના પિસ્સીકલ્ચરમાં કોનું બ્રીડિંગ થશે, કોનું ધ્યાન રખાશે, કોનું મેનેજમેન્ટ થશે, કોનો ગ્રોથ કરાવવા છે. પાઇસિસ મીન્સ ફિશ એન્ડ એક્વેટિક એક્વાકલ્ચર. એક્વેટિક આવ્યું, એક્વાકલ્ચર તો કે એક્વેટિક જે બધા લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ છે એ બધા આવી ગયા એની અંદર.
તો આની અંદર એક્વેટિક પ્લાન્ટ આવશે. એક્વા કલ્ચરની અંદર એક્વેટિક પ્લાન્ટ્સ, એક્વેટિક ઇન્વર્ટિબ્રેટ્સ એ બધા આવી જાય. ફિશ સિવાયનું બધું એ બધું આની અંદર નાખી દો. ફિશે તે એક્વેટિક તો પછી કહેવાય જ, કારણ કે એનું તે હેબિટેટ તો વોટર જ છે. યસ, એક્વેટિક તો કહેવાય જ તે, એટલે કે એ પોતે પાણીમાં રહેશે. પણ એક્વા કલ્ચર એટલે તો કે એની અંદર કોનું મેનેજમેન્ટ, એની અંદર કોનું બ્રીડિંગ, એની અંદર કોનું ધ્યાન રાખવાનું છે, તો કે જેટલા જેટલા લિવિંગ ઓર્ગેનિઝમ, ધોઝ વિચ આર લિવિંગ ઇન એક્વા મતલબ વોટર में. તો આ બે વચ્ચેનો ડિફરન્સ એ છે. આપણે કોની વાત કરીએ? વી નાવ ટોક અબાઉટ બ્લુ રિવોલ્યુશન. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू ग्रीन रिवॉल्यूशन. तो अपने को अभी कहाँ पर जाना है? तो कि अभी ये एनिमल में से हम बाहर आए. लास्ट लेक्चर का टॉपिक और आज का यहाँ तक का तो सब बच्चे को अच्छी तरह से गया अंदर. सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट वी मूव ऑन टू बी कीपिंग और एपीकल्चर. शॉर्ट में कहिए तो बी એનો ઉછેર કરવાનો છે, મધપૂડાનો ઉછેર. ઇટ ઇઝ નથિંગ બટ મેન્ટેનન્સ ઓફ હાઇવ્સ ઓફ હનીબીઝ. મધમાખીનો હાઇવ્સ એનો આપણે મેન્ટેન હરખી રીતને કરી શકાય. એન્ડ ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી વન કાઇન્ડ ઓફ ધી બિઝનેસ વી કેન સે. વી get some of the wonderful products from the honeybee. One is honey and the another is bee wax. આપણે જેને મીણ કહીએ અને મધ કહીએ. So about honey we know that what are the its uses. It is available as food with high nutritional value and it is also indigenous system of medicine. Indigenous આપણી જ તે, આપણા ઇન્ડિયાની જ તે, આપણી સ્વદેશી. અત્યારે જેમ મોદી સાહેબે કીધું એમ આપણે આ હની બહારથી લાવ્યા નથી. એન્ડ વોટ અબાઉટ ધ બી વેક્સ? ઇટ ઇઝ યુઝડ ઇન ધ કોસ્મેટિક આઇટમ્સ એઝ વેલ એઝ ઇન ધ પોલિશ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. પોલિશ નહીં હો બધા, પોલિશિંગ. ધીસ ઇઝ પોલિશિંગ. તો એક છે એ બેન માટે છે, એક છે એ ભાઈ માટે છે. કોસ્મેટિક ઇઝ ફોર લેડીઝ એન્ડ ફોર જેન્ટ્સ પોલિશ. શું પોલિશ કરો છો ને એની અંદર આનો યુઝ થશે. તો આમાં બે વસ્તુ યાદ રાખવાની, આમાં બે વસ્તુ યાદ રાખવાની. હની એક ફૂડ છે, એક મેડિસિન છે. ઓલા પણ એક ભાઈ માટે છે, એક બેન માટે. બેન માટે, ભાઈ માટે તો કે ડોક્ટર બનીને એન્ટ્રી પાડવાની છે ત્યારે ઓલા સ્પોર્ટ શૂઝ નહીં પહેરતા. જો કે હવે તો તમારે ઈ જ પહેરવાનો વારો આવશે. અને બદલે લેધર શૂઝ, તો ત્યાં તમારે શૂ પોલિશિંગનો યુઝ થાય, તો એમાં એનો યુઝ થાય. સ્મોલ અને લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ. બિચારા બધા નાના નાના માણસો હોય તે કામ કરશે ને, થોડોક મધપૂડા બધા બનાવી નાખશે, એનું મધ પાડશે અને બહાર જઈને વેચશે. લાર્જ સ્કેલ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, બાબા રામદેવનું મધે આવે, દુનિયા આખીમાં વેચે ને ઇન્કમ જનરેટિંગ છે. વેર ઇટ કેન બી પ્રેક્ટિસ્ડ, એની પ્રેક્ટિસ ક્યાં? તો કે સફિશિયન્ટ બી પાસ્ચર ઓફ સમ વાઇલ્ડ શ્રબ્સ. આ ખરેખર પાસ્ચરનો મિનિંગ શું થાય ખબર છે? It is a land covered by छोटा छोटा plant like grasses. તો એક ત્યાં પછી ફ્રૂટ ઓર્કાર્ડ્સ, ફળની બધી વાડીઓ છે, એન્ડ કલ્ટિવેટેડ ક્રોપ જ્યાં હોય તો આ બધી જગ્યાએ જનરલી ક્રોપ હશે, ત્યાં ફ્લાવર હશે, ત્યાં આ બધી બીજ આવવાની છે. મોસ્ટ કોમન રિયર્ડ સ્પીસીસ ઇઝ એપિસ ઇન્ડિકા. જેનો ઉછેર વધારે કરાય છે, ઉછેરાય છે એવી કઈ છે? એપિસ ઇન્ડિકા. આની અંદર કેટલી બધી અલગ અલગ વેરાયટી હોય. આપણે જેનો યુઝ કરવાનો છે એપિસ ઇન્ડિકાનો. બી હાઇવ્સ કેન બી કેપ્ટ. ક્યાં રખાય બી હાઇવ્સને? તો કે કોર્ટયાર્ડ, પછી વેરેન્ડા ઓફ ધ હાઉસ એન્ડ ઓન ધ રૂફ. તમે બધી જગ્યાએ રાખી શકો, ઘરમાં કે પછી ઘરની બહાર જે કોઈ પણ ખુલ્લી પ્લેસ હોય ત્યાં આપણે રાખી શકાય. ઘરની અંદર ન રખાય, ઇનસાઇડ નહીં. નોટ લેબર ઇન્ટેન્સિવ. આમાં કોઈ જાતનું લેબર વર્ક નથી આવતું, મજૂર કામ આની અંદર નથી, એટલે બહુ ઇઝી છે, સરળ છે. ફોલોઈંગ પોઈન્ટ્સ આર ઇમ્પોર્ટન્ટ ફોર સક્સેસફુલ બી કીપિંગ. ઓલું હતું ને, આ તમારે બને ત્યાં સુધી વર્ડ ટુ વર્ડ મગિંગ કરી નાખવાનું, યાદ રાખી નાખવાનું પરફેક્ટલી. પહેલું હું લખીશ તો કે નોલેજ ઓફ ધ નેચર એન્ડ હેબિટ્સ ઓફ બીજ. બીજની હેબિટ કઈ હોય જોઈએ, એની પ્રકૃતિ કેવી છે, એની હેબિટ, એના ગુણ બધા કેવા છે, એનું તમારી પાસે નોલેજ હોવું જોઈએ. અને એનો આવી ગયો નેચર, નેચર આવી ગયો.
આ બંને તમારી પાસે હોવું જોઈએ. માણસોની બધી અલગ અલગ ટાઈપની હેબિટ હોય, અલગ અલગ ડિફરન્ટ એનિમલની હેબિટ બધી અલગ અલગ હોય. તો જેની હેબિટ આપણને ખબર હોય, જેનો નેચર ખબર હોય, આપણે એને હરખી રીતને કંટ્રોલ કરી શકીએ. સિલેક્શન ઓફ suitable લોકેશન ફોર કીપિંગ ધ બી હાઇવ્સ. જ્યાં ત્યાંનો અને ઉછેર કરવાનો હોય એનું સિલેક્શન ઓફ suitable લોકેશન એનું ફિક્સ હોવું જોઈએ. હમણાં આપણે જે વાત ગઈ આગળ કે આટલી આટલી જગ્યા હોય તો એના માટે બેસ્ટ સુટેડ છે. પણ મારે મધપુડાનો એમાંથી જે મને એઝ એ હની મળે છે પ્રોડક્ટ તરીકે, આઈ વોન્ટ ટુ ડુ બિઝનેસ ઓફ ઇટ. તો ભાઈ તું ક્યાં કરીશ? તો કે એક 5 સ્ટાર હોટલની અંદર. તો કાંઈ ત્યાં ન થાય, આવી બધી હોટલની અંદર કાંઈ એનું નહીં થાય. રાઈટ? કઈ જગ્યા મેઇન વસ્તુ, જે જગ્યાએ ફ્લાવર્સ હોય ત્યાં, એ મેઇન વસ્તુ છે. સેકન્ડ ઇઝ ઓવર. થર્ડ, કેચિંગ એન્ડ હાઇવિંગ ઓફ સ્વેમ્સ. જે બધા બીજના ગ્રુપ છે એને આપણે પકડતા આવડવું જોઈએ. એ જો આપણને પકડતા આપણે આમ કરીને આ બધી બીજને પકડશું, આપણને એ કરડી જશે, બાઇટિંગ શરૂ થશે. આ બાઇટિંગ થશે તો આપણે હલવાઈ જશું. રાઈટ? મેનેજમેન્ટ ઓફ બી હાઇવ્સ ડ્યુરિંગ ડિફરન્ટ સિઝન. અલગ અલગ સિઝનની અંદર આનું પાછું મેનેજમેન્ટ અલગ અલગ હોય. વિન્ટર હોય તો કાંક એને આપણે અલગ રીતે ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે, પછી સમર હોય તો કાંક આપણે પાછું અલગ રીતને ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે, પછી રેઇની સિઝનમાં એનેથી કાંક અલગ રીતને ટ્રીટમેન્ટ આપવી પડે. એન્ડ હેન્ડલિંગ ઓફ કલેક્શન ઓફ હની એન્ડ બી વેક્સ. કલેક્શન ઓફ હની એન્ડ બી વેક્સ, એનું આપણે હેન્ડલિંગ કરવાનું છે, એને આપણે કલેક્ટ કરતા આવડવું પડશે. અહીંયા મેં બધા મધપુડા કરી નાખ્યા છે, મધ આવે છે, હની આવે છે, પણ નીચે કાંઈ મૂક્યું નથી કે હું તો જ્યારે જાગું ત્યારે જ હું ત્યાં જાઉં. તો એવું ન ચાલે. ઓલું તો તમને 24 કલાક સુધી, તો એની એક સ્પેશિયલ કોઈ જાતની ટેકનિક તમારી પાસે અવેલેબલ હોય કે એની ટાઈમ હની ધીમે ધીમે એક્યુમ્યુલેટ થાય, ત્યાંથી સારી એવી જગ્યાએ જાય. જો એ ઓપન રહેશે તો એ પાછું ફૂગાઈ જશે, એની ઉપર ઓલી ફંજાઈ આવીને બેઠશે, તો પાછું એની અંદર ફંગસ ગ્રો થશે, બીકોઝ ઇટ ઇઝ હાઈલી ન્યુટ્રિટિવ મટીરિયલ. તો એ પણ પાછું નોલેજ હોવું જોઈએ. બીઝ આર પોલિનેટર્સ, એ આપણે ભણી ગયા છે. ફોર વુમ સનફ્લાવર, બ્રાસિકા, એપલ એન્ડ પિયર. સનફ્લાવર, બ્રાસિકા, એપલ એન્ડ પિયર. બ્रासिका बी, एप्पल ए, बी ए, पियर पी ने सनफ्लावर एस, बी ए पी एस. याद रखना है, इजी है. कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग पीरियड ઇન્ક્રીઝિસ. બહુ સારું છે ને. જ્યારે ફ્લાવર આવતા હોય તે વખતે આપણને શું ફાયદો થાય, શું ઇન્ક્રીઝ કરે છે? તો કે એક તો એની પોલિનેશન એફિશિયન્સી, ઇમ્પ્રૂવ યલ્ડિંગ. આપણને જે બધી વસ્તુ મળે, યલ્ડિંગ એટલે વધારે ઉતારો, વધારે બધું આપણને મળે એ. તો એની અંદર બહુ મોટો ચેન્જ આવે. બેનિફિશિયલ બોથ ફ્રોમ ધ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ઓફ કયા કયા? તો કે ક્રોપ યલ્ડિંગ એન્ડ હની યલ્ડિંગ. વાય ધીસ સો વાય? આ બધાના અર્થ શું થાય છે? હા વહેલું છે. ફ્લાવરિંગની સિઝન છે, એની અંદર પોલિનેટિંગ એજન્ટ તરીકે આ બી છે. તો આ બી ત્યાં શું કરવા આવે છે? એને નેક્ટાર જોતું, એ પોતે ત્યાંથી મધુરસ લેવા આવે છે. and this nectar will be later on transformed into honey. તો આ હની છે એ ઓલા નેક્ટરમાંથી જ બનેલું છે, જે ફ્લાવરની અંદર ફ્લાવર દ્વારા પ્રોડ્યુસ થયેલો એનો જે સેપ છે, એનું જે નેક્ટાર છે, એનું જે સબસ્ટન્સ છે, એ આ હની બીજ લઈ લે છે અને પછી એમાંથી હની બનાવે છે. ઇન ટર્ન ધીસ પ્લાન્ટ્સ આર ગેટિંગ પોલિનેશન, એટલે ટ્રાવેલિંગ ઓફ ધી પોલેન ગ્રેન અકર્સ ઓન ટુ ધ સ્ટિગ્મા. તો ત્યાં પછી પાછું ફર્ટિલાઇઝેશન થશે, એટલે વિથ ધ ઇમિડિયેટ એક્શન પછી ફર્ટિલાઇઝેશનથી આગળ ઉપર એમ્બ્રિયોનિક ડેવલપમેન્ટ અને પછી ફ્રૂટ બધા ડેવલપ થશે. તો ઇટ ઇઝ, તો જો વધુ ને વધુ ફ્રૂટ થયા, ધેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ ઇમ્પ્રૂવ્સ યલ્ડિંગ. રાઈટ? અને પોલિનેશન એફિશિયન્સી આવી ગઈ. તો બેયને એકબીજાને ફાયદો છે. ધેટ ઇઝ વાય ધીસ ટુ different kinds of the organisms together are benefited with each other, known as symbiosis. hives, honey અને bee wax. તો bee wax છે એ એપિકલ્ચરની, એટલે કે પ્રોડ્યુસ્ડ બાય હની બીજ, એ મેઇન વસ્તુ છે.
એ પોતે જે પ્રોડ્યુસ કરેલું છે એ ખરેખર રિયલ છે. હની છે એ શું છે? તો કે હની, આ હની બીએ પોતાએ પ્રોડ્યુસ નથી કરેલું. એ તો એણે ફ્લાવરમાંથી જે બધું લીધું નેક્ટાર, અને એમાંથી પછી થોડું ઘણું ટ્રાન્સફોર્મેશન થઈને પછી હની બનેલું છે. પણ એના પોતાના બોડીની અંદર આવેલી ગ્લેન્ડમાંથી સિક્રિટ થયેલું જે વેક્સ છે, ઇટ ઇઝ બી વેક્સ, એનું પોતાનું છે. એની સાચી પ્રોડક્ટ કહેવાય, એની પોતાની. ઓકે, તો આ એક આપણે હનીબી વાળો પોર્શન કર્યો. સો ઓકે, લેટ વી મૂવ ઓન ટુ our new topic, that is plant breeding. We need to produce one variety in which we find majority of the desired characteristic in case or in term of the plant. So it is written here, steps in breeding a new genetic variety of a crop. As we are aware that if we find new characteristic, new features, new variety, would mean that the genetic constitution that we are getting in that particular variety, it is something new. But how we can get that? In the nature, so different genes are present. We are to first of all select all this, and we are to make aggregation of it in a single plant. These different kinds of the gene express very good characteristics. ઓકે, સો સપોઝ આપણે ગમે એક વસ્તુ ધારી લેવાય, ફોર એક્ઝામ્પલ મેંગો ધારી લઈએ, કે રાઈસ, કે વીટ, એનીથિંગ. ઓકે, સો સમ ઓફ ધી વેરાયટીઝ ઓફ સચ કાઇન્ડ ઓફ ધ પ્લાન્ટ ઇઝ પ્રેઝન્ટ ઇન અવર જંગલ. આપણા જંગલમાં હશે, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ, ઇટ્સ અ વાઇલ્ડ વેરાયટી, and some are cultivated all over the world, right? So first of all we are to select. For example, let we think that suppose we take rice, then R1 variety of the rice, it is present in Punjab, R2 in Gujarat, R3 in the forest of South Africa, R4. So this would be wild variety. Okay, wild variety. You must aware about one thing, that the breeding in the plant occurred before so many years. This was actually started before 9 to 11,000 years. So the plant breeding is actually very old process. ઓકે, અને અત્યારના જે આપણે રાઈસ લઈ લઈએ કે પછી વીટ લઈ લઈએ, તો અમુક તો વાઇલ્ડ વેરાયટીની સાથે બ્રીડિંગ કરાયું હશે તો જ ત્યાં આવું થયું હશે ને, ક્રોસ કરાયું હશે. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ હાઇબ્રિડાઇઝેશન, રાઈટ? સપોઝ વન મોર વેરાયટી R5, R6, સમ ઓફ ધી રિલેટિવ ઓફ ઇટ R7, R8, all we are to collect all together. So we have taken the variety of a specialized crop, we can say, of a given crop suppose. તો R1 પાસે અમુક સારા ફીચર્સ હશે, અમુક ખરાબ ફીચર હશે. R2 પાસે, R3 આ બધાની પાસે હશે. So these are called pre-existing genetic variability. Why? આ બધા પહેલેથી હાજર જ છે, આપણે નવું પ્લાન્ટ પ્રોડ્યુસ કરવાનું છે. These are available on the world at any place, right? So we have just selected and we brought together. આપણે આવું અત્યારે કર્યું, અથવા આ બધા સાયન્ટિસ્ટોએ પહેલા વહેલા કરેલું આવું. So some of the varieties are wild variety. For example, R3 is wild variety, and suppose R9 is also wild variety. It is still surviving in the forest, in the open field area, where there is no any control of any farmer. Okay, so these two must have ability to withstand, to fight against the environmental factor. એની જે કોઈ પણ ઇન્ટેન્સિટી એની સામે ફાઇટ કરવાની એબિલિટી છે આનામાં.
જ્યારે R1ની અંદર અમુક ફીચર સારા છે. કયા ફીચર સારા છે? R1ની અંદર કયા ફીચર સારા છે? તો કે ફોર એક્ઝામ્પલ આ આપણે વેરાયટી લઈ લઈએ મેંગોની. અત્યારે આપણે મેંગોની સિઝન ચાલે છે એટલે આ એની વાઇલ્ડ ટાઈપ થઈ ગઈ. તો અંદર એના જીન્સ, આ બધા એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટરની સામે ફાઇટ કરવા માટેના જીન્સ આમાં ને આમાં હશે ને. ઇટ ઇઝ કોલ્ડ જીનેટિક वेरिएबिलिटी. उसका एक्सप्रेशन डिफरेंट है. सपोज दिस हैज गॉट एबिलिटी टू विथस्टैंड अगेंस्ट हाई टेम्परेचर, अगेंस्ट हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड अगेंस्ट द स्केर्सिटी ऑफ वाटर. ओके, R1 મેંગોની વેરાયટી એવી છે કે જેના ફ્રૂટ્સ બિગર છે પણ એની પાસે બિચારાને આગળ ટેસ્ટ નથી. R2 વેરાયટી એવી છે કે ઇટ હેઝ ગોટ ટેસ્ટ બટ ઇટ ઇઝ વેરી લિટલ. એની સાઇઝ બહુ નાની છે. તો બધાની પાસે સમ ઓફ ધ ફીચર્સ આર ગુડ એન્ડ સમ આર બેડ. બરાબર છે. સો ઇન ધીસ વોટ વી ફાઇન્ડ ઇઝ તમારે એક આગળ ઉપર આવી ટર્મ આવવાની છે, અલીલ્સ. ધીસ ટર્મ ઇઝ યુઝડ ફોર જીન્સ. કોના માટે છે? જીન્સ માટે છે. સો ધીસ ટુ આર કોલ્ડ અલીલ ટુ ઇચ અધર. હું અહીંયા લખું એટલે તમને ખબર પડી જાય. ઓ આ તો આ વહેલું નીકળ્યું. કેપિટલ ટી એન્ડ સ્મોલ ટી આર અલીલ ટુ ઇચ અધર. એ બે એકબીજાના અલીલ કહેવાય, પેરવાળા. So all the genetic variability we have, all the genetic variability we have, see, so we have actually collected them. હવે એને આપણે એક બાજુની સાઈડમાં કલેક્ટ કરીને સંગ્રહ કર્યું. This is known as germplasm collection. germplasm collection. ખાસ યાદ રાખવાનું છે, જે ડાયવર્સી ફોર્મ છે અલીલના, જે બધા જીન્સના, એ બધા આપણે ઇન ધ પ્લાન્ટ ઓર ઇન ધ સીડ એક્યુમ્યુલેટ કરી નાખ્યા. અત્યારે આપણી પાસે આવી ગયા તો આપણે જર્મપ્લાઝમ કલેક્શન કર્યું કહેવાય. જર્મપ્લાઝમ કલેક્શન. તો કોક આપણને એમ પૂછે કે ભાઈ દુનિયામાં એક જગ્યાએ મેંગો બહુ મોટી થાય છે, તો કે એનું જીનામાં છે R8માં. કોક એમ કે એક જગ્યાએ એવો આંબો થાય છે કે હાઈલી ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધ લાઇટ હોય ને તો એને કાંઈ નથી થતું. તો ભાઈ એવું છે, એનું જીનામાં છે. ડાયવર્સી ફોર્મ. એટલે અહીં એવું લખ્યું છે કે પ્રી એક્ઝિસ્ટિંગ જીનેટિક વેરિએબિલિટી. વેરિએબિલિટી એટલે અલગતા, અલગ અલગ હોવું. તો આ ટર્મ ખાસ યાદ રાખવાનું. આ બધાના સમજણ પછી એણે એની સમજણ સૌથી છેલ્લે નીચે આપી છે. પણ ઇન યોર બુક આ તો ટર્મ યુઝ કરી જશે અલીલ, તો સાથે સાથે જીન ટર્મ પણ એની અંદર આવી જશે. પણ જે મેનરમાં જેવી રીતને એણે ફિક્સ કર્યું એવી રીતને આપણે યાદ રાખવું પડશે ને. એક જ ખાલી સેન્ટેન્સ હો, ધેટ ઇઝ જર્મપ્લાઝમ કલેક્શન કોને કહેવાય. હવે આપણો મેઇન એમ શું છે? તો કે આમાંથી આપણે જેટલા ડિઝાયર્ડ ફીચર જોતા, માનો કે આનું જોતું કે આનું જોતું કે આનું જોતું, તો એને આપણે આ સેકન્ડ સ્ટેપમાં લઈ જશું. ધીસ ઇઝ ધ ફર્સ્ટ સ્ટેપ, દેટ ઇઝ ધ કલેક્શન ઓફ ધી વેરિએબિલિટી. આપણો લેસન છે એ આખો આ જે લેસન છે ને એ ખરેખર બિઝનેસનો લેસન છે. આપણે એક અત્યારે કેરીની એવી વેરાયટી બનાવીશ નવી કે જે જીનેટિકલી આખી ન્યૂ જ હોય. પણ આના બધા જીન્સ ક્યાંથી આવશે? આપણે લેબોરેટરીમાં મેન્યુફેક્ચર કરીને અંદર નાખવાના સી નહીં આવે. ઇટ ઇઝ અવેલેબલ ઇન ધ નેચર, અથવા તો અમુક જે જગ્યા ફાર્મ છે ત્યાંથી આપણે બધા આંબા લઈ આવ્યા છે. બીજું કાંઈ આપણે નથી કર્યું. અને એ બધા આંબાને આપણે આપણા ફાર્મમાં પાછા ઉગાડ્યા છે. બીકોઝ વી નીડ ટુ એગ્રીગેટ અવર ડિઝાયર્ડ ફીચર્સ. એટલા માટે થઈને આ બધી વાત છે. તો આખું જે આપણો આ લેસન છે એમાં આપણે એનિમલ જોયું, એમાંય તે ઇકોનોમિક ઇમ્પોર્ટન્સ છે. આની અંદર એ જ છે, નવી વેરાયટી બનાવો અને પછી માર્કેટિંગ કરો, એનું ઇવેલ્યુએશન કરો, એનું ટેસ્ટિંગ કરો, પછી એનું માર્કેટિંગ કરી દો. આ જ લેસન છે. પણ આ મેઇન જે પહેલો પોઈન્ટ હતો ને એ જ તમને સમજાઈ જવો પડે, એટલે કાંઈ વાંધો આવે નહીં. આમાં તમે એઝ એ વેરાયટી તરીકે
એકને રાજાપુરી કેરી લઈ લ્યો, એકને હાફૂસ લઈ લ્યો, એકને કેસર લઈ લ્યો, વળી પાછો કેસર સોસિયાનો લઈ લ્યો, પછી કેસર ફલાણાનો, કેસર ઢીકણાનો, કેસર લોકણાનો, અલગ 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 અલગ. હવે જે બ્રીડર છે, જે સાયન્ટિસ્ટ છે, એને અમુક અમુક ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક જોતું છે. સો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઇટ શુડ બી ઇવેલ્યુએટેડ, રાઈટ? આમાંથી બધામાંથી આપણે કરવાનું, એમાંથી પછી આપણે સિલેક્શન કરવાનું, પછી એન પ્રાઇસો ઇટ મસ્ટ બી યુઝડ ફોર ધ હાઇબ્રિડાઇઝેશન. એ બધી વસ્તુઓ આની અંદર થવી પડે. તો આમાં ખાલી આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં 3 કે 4 લાઈન આપી છે, અને હું વચ્ચેના પોઈન્ટ નથી લખતો. હાઇબ્રિડાઇઝેશન, અને હાઇબ્રિડાઇઝેશનમાંથી જરી જો પડે તો પ્યોર લાઇન્સ શુડ બી ક્રિએટેડ. વી આર અવેર અબાઉટ ધી પ્યોર લાઇન્સ. આપણે જે ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક જોતા હોય એવા બધા એક વખત મળ્યા પછીની વાત છે. પછી એનું કન્ટિન્યુઅસ આપણે ક્રોસ બ્રીડિંગ કરાવતા જાઓ ને જોઈએ એમને એમ રહે તો એને આપણે પ્યોર લાઇન કહેશું. એટલે ઓલા હોમોઝાઇગોસિટીની જેવું જ છે, પણ એ આગળ ઉપર હમણાં આવવાનું છે. હજી આપણે આ બધું શું કરવા કર્યું? કારણ કે આપણે સારા પેરેન્ટ્સ જોતા છે, આપણે સારા પેરેન્ટ્સ જોતા છે. તો આમાંથી હવે આપણે પેરેન્ટ્સનું સિલેક્શન કરવાનું છે ફોર મેકિંગ સક્સેસફુલ ક્રોસ હાઇબ્રિડાઇઝેશન એમોંગ ધ સિલેક્ટેડ પેરેન્ટ્સ. કેવી સરસ વાત કરી છે. અમુક અમુકના ફીચર્સ સાથે ભેગા કરીને પણ આપણે પેરેન્ટને સિલેક્ટ કરે. અમુકમાં માનો કે એકાદું એવું છે કે એની અંદર આપણે અમુક બધા ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક પહેલેથી છે 1 2 3 4, તો આપણે આને તે સીધા લઈ શકીએ ને એઝ એ પેરેન્ટ તરીકે. બાકી હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરીને અને પછી પ્યોર લાઇનમાં જઈને હવે બેને સિલેક્ટ કરે. એમાં આપણી ટેક્સ્ટ બુક વાળા એક્ઝામ્પલ એવું લખ્યું કે સિલેક્ટેડ પેરેન્ટ્સ, એક મેલ ને એક ફિમેલ, આ બે તો હશે. તો આ બે કોણ? તો એક પ્લાન્ટ જોવાના. તો હાઈ પ્રોટીન વાળું અને ડિઝીઝ રેઝિસ્ટન્ટ એને લઈ લીધું. સારું, બે જ ફીચર હોય ખાલી, એકમાં એક અને બીજામાં એક, એ બેનું આપણે હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરાવવાનું છે. તો આપણે એવું માનીને હાલીએ કે આની સિવાયના બાકીના બધા ફીચર હોય એ હું આનામાં ખરાબ હશે? ન હોય, સારા જ હોય. સો સમ ઓફ ધી થિંગ્સ ઇન અવર બુક આર લેકિંગ. એ તમારે આ પાછું લેક્ચર સાંભળી અને એ માઇન્ડમાં રાખવાનું કે એક સારા ફીચર વાળાનું હાઇબ્રિડાઇઝ આપણે કરાવીએ અને પછી જે ઓફસ્પ્રિંગ આવે એની અંદર 2 ફીચર સારા આવે તો બાકીના બધા ફીચર તો કે ખરાબ છે, તો એવું કાંઈ ઓછું હાલશે? મેજોરિટી ઓફ ધ ફીચર્સ મસ્ટ બી ગુડ. કેરીનો કલર સારો હોય અને કેરી મોટી હોય તો આપણે લઈ લઈએ, પછી ઘરે આવીને તોડીએ તો ખબર પડે કે ઓહો સ્વાદ તો છે નહીં, પછી ન્યુટ્રિશનલ વેલ્યુ તો છે નહીં, અને 2 દીમાં હળી ગઈ. બધા ફીચર હોવા જોઈએ છે ને. આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં આવી રીતના આપ્યું છે. તો આ બેની વચ્ચે ક્રોસ કરાયું, દેટ ઇઝ વાય હાઇબ્રિડ ડેવલપ થયું. હવે ડિરેક્ટલી ફોર ધ ફર્સ્ટ ટાઈમ હાઇબ્રિડ ડિઝાઇડ થઈ જાય, આપણા હાથમાં આવી જાય એવું ન થાય. શું કરો? બિકોઝ ધીસ ઇઝ વેરી વેરી ટીડિયસ પ્રોસેસ. વી આર અવેર અબાઉટ 2 ટર્મ, ઇમાસ્ક્યુલેશન એન્ડ બેગિંગ. સો લિટરલી આ માનો કે આ હાઈ પ્રોટીન વાળો જે પ્લાન્ટ છે એનું એક ફ્લાવર છે, આ પ્લાન્ટ છે, આ એની ઉપર થતું ફ્લાવર છે, આ છે એના ફ્લાવર છે, રાઈટ? તો આ ફ્લાવરને આપણે શું કરવાનું? એઝ એ ફિમેલ તરીકે લેવાનું છે, આને એઝ એ મેલ તરીકે લેવાનું છે. યાદ કરો, વિથ ધ હેલ્પ ઓફ ધી ફોર્સેપ્સ અહીંયાથી આપણે સ્ટેમેનને લાવ્યા હતા, અને આમાંથી બધા સ્ટેમેન કાઢી આની ઉપર આપણે બેગિંગ કર્યું હતું. પછી આનું જ્યારે પિસ્ટિલ ડેવલપ થાય, રિસેપ્ટિવ બને, ત્યારે આના સ્ટેમેનમાંથી એની ઉપર આપણે પાછું ડસ્ટિંગ કર્યું હતું, પોલિનેશન કર્યું હતું. આવું કરીએ, એક સીડ અહીંયા, સો મેની સીડ્સ આર ફોર્મ. આ બધાને આપણે વાવીએ, અને વાવીએ પછી 1000 કે પછી 2000 આવા નાના બધા પ્લાન્ટ બને. પાછું એ પ્લાન્ટને તમારે ચકાસવાના કે આ 2 ફીચર્સ એમાં આવ્યા, 1000માં એકમાં મળે, 1 આઉટ ઓફ 1000 મળે, 1 આઉટ ઓફ 1000. કદાચ આની કરતાં પણ વધારે થાય અને આખી પ્રોસિજર ફેલાઈ જાય એવું બને. અહીંયા એ લોકોને એક ફીચર લેવાનું નહોતું, કારણ કે જો એક જ તે ફીચર એને લીધું, હાઈ પ્રોટીન હોય એવો મેલ લીધો,
અને સપોઝ ડિઝીઝ રેઝિસ્ટન્ટ વાળી ફિમેલ લીધી, એની વચ્ચે હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરાવ્યું, તો એક સાથે 10 હોય, એમાંથી એકમાં તો આ બે ફીચર્સ આવી જ જવાના ને. એવું ન હોય આપણે કેટલા બધા ફીચર્સ 10-15 આના રાખો ને બીજા 4-5-6-7 આના રાખો, તો એ જે કેસ એ સાચું પડે કે ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટરિસ્ટિક હોય એવા આપણને સેપલિંગ, એવા આપણને પ્લાન્ટ 1000 એકાદો માન મળે. હવે એ જે એક મળ્યો છે, જો ભાઈ આ જે એક મળ્યો છે, એક આપણું થવાનું નથી, તો એ એક મળ્યો તો ખરો, તો એનું સિલેક્શન થઈ ગયું. હવે શું છે? ટેસ્ટિંગ ઓફ સુપેરિયર રિકોમ્બિનન્ટ્સ. તો આજે એક મળ્યો હાઇબ્રિડ, ઇટ ઇઝ કોલ્ડ રિકોમ્બિનન્ટ. વાય? નવા જીન બધા ભેગા થઈ ગયા, જીનનું રિકોમ્બિનેશન થઈ ગયું. ધેટ ઇઝ વાય ધેટ વેરાયટી ઇઝ નોન એઝ રિકોમ્બિનન્ટ્સ. આ ખાસ યાદ રાખજો. ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટર કોમ્બિનેશન થઈ ગયું એટલે રિકોમ્બિનેશન. અને અમસ્તું રી અહીંયા ટર્મ નથી મૂક્યું. કેરફુલ સાયન્ટિફિક ઇવેલ્યુએશન ઓફ પ્રોજેની. જે બધી પ્રોજેની પ્રોડ્યુસ થઈ એનું હરખી રીતે સાયન્ટિફિકલી ઇવેલ્યુએશન થવું પડે કે આ બધું ઓકે તો છે ને, એનામાં આ બધા ફીચર્સ. હવે આ ફીચર્સ એકવાર આવી ગયા, હવે આની વચ્ચે ક્રોસ ફર્ટિલાઇઝેશન, સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન કરાવો. ઓનલી સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન. તો સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન F1, એમાં સેલ્ફ F2, એમાં સેલ્ફ F3, એમાં સેલ્ફ F4. શું થયું? હોમોઝાઇગોસિટી થઈ, પણ આપણને અહીંયા બેનિફિશિયલ છે, કારણ કે ઈના ઇઝ તે કેરેક્ટરિસ્ટિક, ઈના ઇઝ ધ ફીચર્સ એમનેમ રહ્યા. જો આપણે ક્રોસ કરાવીએ બીજાની સાથે તો પાછા એના જે રિકોમ્બિનન્ટ્સ હોય એ બદલાઈ જાય, જે એના જીનના નવા ફોર્મ બન્યા એ બધા બદલાઈ જશે. સો ટુ મેન્ટેન વોટ કુડ બી ડન? સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન. શું કરવાનું છે? સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન. સો ધીસ વિલ ગીવ અસ હોમોઝાઇગોસિટી. પણ જે ફીચર્સ છે એ બધા સેગ્રીગેટ, એટલે કે છૂટા નહીં પડી જાય. સેગ્રીગેશન એટલે છૂટું પડવું. ખાસ યાદ રાખજો, ધીસ ટર્મ વી આર ગોઈંગ ટુ સ્ટડી ઇન ધ જેનેટિક્સ. અત્યારે અહીંયા એકવાર આવેલી છે એટલા માટે મેં એનો યુઝ કર્યો. એટલે જીન્સ જે બધા એકને એક આવી ગયા, હવે એનું સેગ્રીગેશન એ બધા છૂટા પડીને બીજે કાંક આવી ગયા એવું નહીં થાય, આમાં આમાં જ રહેશે. તો આપણે આનો બેનિફિટ ક્યાં સુધી લઈ શકીએ? તો કે જ્યાં સુધી એન્વાયરમેન્ટમાં બહુ મોટા ચેન્જ ન આવે ત્યાં સુધી. કારણ કે હવે તો એકલું સેલ્ફ ફર્ટિલાઇઝેશન જ થવાનું, એટલે એના બધા ફીચર્સ એમને જ રહેશે. ઇનબ્રીડિંગ ડિપ્રેશન થઈ શકે ખરું, એની ફર્ટિલિટી જાય ત્યારે વળી પાછું આખું આપણે સાયકલ ફરી વખત કરવી પડે. પણ અત્યારે તો આપણા હાથમાં એક સારી બ્રીડ, સારી વેરાયટી, આમ તો બ્રીડ ટર્મ વી મસ્ટ યુઝ ફોર ધી એનિમલ, પણ અહીંયા ખાલી તમને સમજણ પડે. એટલે જે સારી વેરાયટી, રિકોમ્બિનન્ટ વેરાયટી આવી ગઈ, હાઇબ્રિડ વેરાયટી આવી ગઈ, એટલે આપણું ગાડું ચાલે. ઓકે, હવે જો આનું જે છે ને કોમર્શિયલાઇઝેશન લખેલું, ટેસ્ટિંગ, રિલીઝ એન્ડ કોમર્શિયલાઇઝેશન ઓફ ન્યૂ કલ્ટીવાર. અને નવી જે વેરાયટી બની એનું નામ શું? ન્યૂ કલ્ટીવાર પાડ્યું. ન્યૂ કલ્ટીવાર એટલે નવી વેરાયટી કે જેમાં દુનિયામાં જ તે, આપણા વર્લ્ડમાં જ તે, એની બધી અલગ અલગ, એના મામા, માસી, કાકા, દાદા, દાદી ના બધા ડિફરન્ટ જે બધી આપણે વેરાયટી કરી એ બધા પ્લાન્ટ પડ્યા હતા, એના આપણે સારા જીનનું એગ્રીગેશન કરી નાખ્યું. હવે આપણે એનું માર્કેટિંગ કરવું છે. ફોર યલ્ડ વધારે પડતી આપણે વધારે પાક મેળવશું. પ્લસ એગ્રોનોમિક ટ્રેટ્સ ઓફ ક્વોલિટી, ડિઝીઝ રેઝિસ્ટન્સ. આ જો એગ્રોનોમિક ટ્રેટ્સ ઓફ ક્વોલિટી, ટ્રેટ્સના મતલબ શું થાય કે ફીચર્સ, લક્ષણો. આપણે જે આ બધા અલગ અલગ રીતને મૂકે, તો એગ્રોનોમિક ટ્રેટ, એગ્રીકલ્ચર યુ આર અવેર, એના ટ્રેટ, એના લક્ષણોની ક્વોલિટી વધારે આપણને યલ્ડિંગ મળે. માનો કે આપણને પાક વધારે મળે તો આપણે ક્રોપ યલ્ડિંગ વધારે થયું એમ કહેવાય. પછી ડિઝીઝ રેઝિસ્ટન્ટ એક વન ઓફ ધ ફીચર, એટલે આ ટ્રેટનું, આ ભાઈ ટ્રેટ કયું તો કે ડિઝીઝ રેઝિસ્ટન્સ. તમારે જે મેન્ડેલમાં હાઇટ આવતી હતી, હાઇટ 2 મીટર લોંગ ને 1.5, એને તમે ટ્રેટ કહી શકો. ફીચર, એનું કેરેક્ટરિસ્ટિક, એનું લક્ષણ. અને આ બધા જીન્સ હોય, ફોર એક્ઝામ્પલ્સ આ, તો આ તે અલ્ટિમેટલી એક્સપ્રેસ શું કરે છે? કેપિટલ શું કરે છે તો કે 2 મીટર લોંગ, સ્મોલ ટી શું કરે છે? 1.5 મીટર લોંગ.
એટલે ત્યાં તમારે જીનેટિક્સમાં આના માટે તે એક આવી ટ્રેટ નામની ટર્મ આવવાની જ છે. હાલો, ટ્રેટ એટલે લક્ષણ, એ તો આપણને અત્યારે ખબર પડી ગઈ. અને જે લક્ષણ जो फीचर्स बाहर आवे उसके पीछे जो जवाबदार होता है वो कौन होता है? वो जीन्स होता है एंड दे आर इंडिकेटेड लाइक दिस with the help of alphabet ABCD. ઓકે, ઇન રિસર્ચ ફિલ્ડ કન્ડિશન. હવે આ બહુ સરસ આવ્યું. આ અહીંયાથી આપણને મળી તો ગયું 1000 આપણે આવી રીતને હોમોઝાઇગોસિટી કરીને બધા કર્યા. હવે શું કરવાનું? તો કે હવે એને રિસર્ચ ફિલ્ડ વાળી કન્ડિશનમાં લઈ જાઓ. કઈ ટાઈપની કન્ડિશન હોય? રિસર્ચ ફિલ્ડમાં આપણે લઈ ગયા ત્યાં કન્ડિશન કઈ હોય? તો સાયન્ટિસ્ટ એવું કર્યું તો કે આપણે આ જે નવી વેરાયટી, નવી એક આપણે કલ્ટીવાર બનાવ્યું, એને આપણે ઇન્ડિયામાં માર્કેટિંગમાં મૂકવી છે. તો આપણે ક્યાં બનાવ્યું? તો કે આપણે અમદાવાદની આજુબાજુના ગામડામાં બનાવ્યું, એના ફાર્મમાં બનાવ્યું. હવે આપણે વેચવા જ આવી છે કાશ્મીરમાં, આપણે વેચવા જ આવી છે રાજસ્થાનમાં, આપણે વેચવા જ આવી છે ઠેઠ તિરુવનંતપુરમમાં. તો કાશ્મીરથી કન્યાકુમારી અને વચ્ચે રાજસ્થાનમાં આપણે વેચવી છે. તો એના ડિફરન્ટ એગ્રોકેમિકલ ઝોન રાખ્યા હોય, ત્યાં એને 3 વર્ષ સુધી ફોર 3 years એનું કલ્ટિવેશન કરવામાં આવે, એનો ગ્રો કરવામાં આવે, એની લાઈફ સાયકલ કમ્પ્લીટ કરવામાં આવે ફોર 3 years. કે ભાઈ જેવા એના ફીચર છે એ ડિફરન્ટ ટાઈપના ક્લાઇમેટિક ઝોનમાં એની સામે ફાઇટ આપી શકે છે, બધી જગ્યાએ થાય છે. તો ઇટ ઇઝ પ્રી ડિસાઇડેડ થિંગ કે આ કેરી છે તો આપણે આટલી જગ્યાએ માર્કેટિંગ કરવાનું છે. તો એની જેવા બધા ક્લાઇમેટિક ઝોનમાં આ જે નવી મેંગો આવી, એનો બધા સેપલિંગ, એના બધા પ્લાન્ટ, એના બધા સીડને જવા દો અંદર સોઇલમાં, એને જેટલું જોતું એટલું વોટર આપો, અને આ બધાનું ધીમે ધીમે ડેવલપમેન્ટ થવા દો. અને પછી જુઓ કે એના બધા ફીચર્સ ફોર 1 year, 2 year, 3 year એમને આવે છે કે નથી આવતા. હવે મેંગો હોય તો કેટલી લાંબી પ્રોસેસ થઈ જાય, એનું તો ઝાડવું થતાં જ તે વાર લાગે હે. અને એ પછી જ્યારથી એની અંદર સીડિંગ શરૂ થાય, જ્યારથી એમાં ફ્રૂટ શરૂ થાય, પછીના 3 વર્ષ સુધી એ જોવે કે આ બધું ઓકે છે. ઓકે હોય તો આગળ ઉપર કરે. એવી રીતને સપોઝ આપણે વીટની એક વેરાયટી, તો એ પહેલાં 3 વર્ષ સુધી આ વીટને વાવશે, પછી આ બધા ઘઉંને ઉગાડશે ડિફરન્ટ એગ્રો ક્લાઇમેટિક ઝોનમાં. એનો પછી પાછા ત્યાં તે એ બધા પ્રોડ્યુસ થશે, એના સાયન્ટિસ્ટ એની ચકાસણી કરશે, એનું ટેસ્ટિંગ કરશે કે ઓકે જેટલી એટલી ક્વોલિટી છે એ બધી જનરેશન ટુ જનરેશન અપ ટુ 3 મેન્ટેન થયેલી છે. જો બધું ઓકે આવે પછી એની ઉપર થપ્પો લાગી જાય કે ઓકે ધીસ બ્રાન્ડ ઇઝ નાવ રેડી ફોર માર્કેટિંગ. અને તમે રાજસ્થાનમાં મૂકો, ત્યાં આપણે 50 ડિગ્રી સેન્ટીગ્રેડ ટેમ્પરેચર હતું, ત્યાં આ તો ઉગ્યું છે. આપણે એને કાશ્મીરમાં જવા દો, કાશ્મીરમાં કોઈ દિવસ 50 થવાનું જ ન હોય, 25થી નીચે હતું તો ત્યાંય તે આ વેરાયટીને વાંધો નથી આવતો. અને કન્યાકુમારીમાં ગમે એવું થાય છે તો ત્યાંય તે વાંધો નથી આવતો. હવે આનું માર્કેટિંગ કરો. આટલું થઈને પછી એક નવી વેરાયટી આપણા હાથમાં આવે. આ લેસનની અંદર આ જ છે માર્કેટિંગ. એટલે આમાંથી જેટલા બેઠેલા ખેડૂત પુત્રો અને ખેડૂત પુત્રીઓ છે ને, 1 વીઘો જમીન હશે ને, જો આનું નોલેજ હશે, 1 જ વીઘો જમીન ને આનું નોલેજ, અને સાથે સાથે આપણે હાઇડ્રોપોનિક જોયું તો એનું નોલેજ, તો કાંઈ વાંધો ન આવે, બહુ શાંતિથી રીચ પીપલ થઈ શકાય એવું છે. ये सब माइंड की गेम है. પણ આવું આ બધી વસ્તુ કરવામાં થોડીક વાર લાગે, ટાઈમ કન્ઝ્યુમિંગ અને ટીડીએસ પ્રોસેસ છે. તો અડધા વીઘામાં એ બધું કરાય. જ્યારે મોટા થાવ ને પછી જો બિઝનેસ કરવાનું મન થાય ડૉક્ટર બનીને, પછી જો જમીન પડી હોય તો આવું તમે કરો. અત્યારે રિલાયન્સવાળા આવું બધું કરે જ છે ને, એની આવી બધી પ્રોડક્ટ આવે જ છે, રિસર્ચ પ્રોડક્ટ, કારણ કે એની પાસે લેબોરેટરી હોય, આ બધી વસ્તુ થઈ શકે. અને બધા મારા બેટા જીન્સ પણ વધારે ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરવો હોય તો કરી શકે, કોઈ પણ અધર વેરાયટી કે અધર સ્પીસીસના લાવીને, એ તો એવું કરે. એટલે અત્યારના આપણા સિરિયલ્સ છે, પછી આ બધા ફ્રૂટ્સ છે અમુક એવા, એ આવી રીતે પ્રોડ્યુસ થઈને આપણી સુધી પહોંચેલા છે. મેઇન હેડિંગ એ જુઓ તમે, કલેક્શન ઓફ વેરિએબિલિટી, જેનામાં અલગ કાંઈક વસ્તુ છે એ બધું જેટલું અલગ છે બધું એક જગ્યાએ કલેક્ટ કરો, એને કહેવાય જમ્પ્લાઝમ કલેક્શન. ઇવેલ્યુએશન એન્ડ સિલેક્શન ઓફ પેરેન્ટ્સ. એક વખત પેરેન્ટ્સનું સિલેક્શન થઈ જાય પછી પેરેન્ટ્સ વચ્ચે હાઇબ્રિડાઇઝેશન એટલે કે ક્રોસિંગ, જે મળી એ હાઇબ્રિડ મળી, પણ આ બહુ વાર લાગે, 1000માં એકાદ મળે, ટીડીએસ વસ્તુ છે.
પછી સિલેક્શન ટેસ્ટિંગ એન્ડ સુપેરિયર ઓફ સુપેરિયર કોમ્બિનેશન, તો એમાં ડિઝાયર્ડ કેરેક્ટર કોમ્બિનેશન, પછી કેરફુલ સાયન્ટિફિક ઇવેલ્યુએશન ઓફ પ્રોજેની, પછી એના માટે શું કરવું પડે એ આપ્યું. અને એન્ડ ધ લાસ્ટ વન ઇઝ ટેસ્ટિંગ, રિલીઝ એન્ડ કોમર્શિયલાઇઝેશન ઓફ ન્યૂ કલ્ટીવાર. ન્યૂ કલ્ટીવાર એટલે નવી જે વેરાયટી બની ગઈ એનું પછી કોમર્શિયલાઇઝેશન, એને પછી તમારા માર્કેટની અંદર તમે ખુલ્લી મૂકી દો. તો આ લેસનની અંદર મજા જ આ છે કે આ લેસન ઇકોનોમિકલ સ્ટ્રેન્થન માટે છે, આપણા દેશ માટે છે. ઓકે, હવે આમાં જેટલી મેઇન ટર્મ છે ને એ બધી મેં અહીંયા લખી છે. આટલાકની નીચે તમારે ફોટો પાડી પહેલાં એનો ફોટો પાડો. માનો કે આમાં આ ને આ બે હોય તો આ ટોપિકમાં આ ટર્મ ને આ ટર્મ હોય, એની નીચે તમારે અંડરલાઇન કરી નાખવાની, અને વચ્ચે એક સિમ્પલ આવું તમારે બોર્ડ વર્ક કરી નાખવાનું, વેરાયટી. અહીંયા હું થોડુંક લખી નાખું, આ વેરાયટી, સ્પીસીસ, રિલેટિવ, FAZ લખજો તમે, રિલેટિવ્સ, અલીલ, જીન્સ, એટલે ઓટોમેટિકલી તમને સેન્ટેન્સીસ આવડી જશે, અથવા સેન્ટેન્સ આવશે ત્યારે તમને ખબર પડી જશે. કારણ કે હજી આ પછી તમારે વાંચવાનું તો હોય જ તે ને, 1 વાર 2 વાર 3 વાર 4 વાર. એટલે જેટલી ટર્મ છે ને, ઇટ ઇઝ યુઝફુલ ફોર યુ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધીસ ટોપિક. એકચ્યુઅલી ટોપિક કેવો હતો એ તમને ખબર પડી ગઈ, ઓલા એનિમલ બ્રીડિંગ જેવો હતો. પણ આમાં એની કરતાં પાછું પહેલું એક સ્ટેપ આવ્યું કે ભાઈ દુનિયામાં જ્યાં પણ વેરિએબિલિટી એક વેરાયટીમાં પડી છે એ બધીને પહેલાં ભેગી કરો. પછી એના બધા સારા ફીચર્સ હોય એવાની વચ્ચે હાઇબ્રિડાઇઝેશન કરીને પછી પેરેન્ટનું સિલેક્શન કરો. આવા પછી પેરેન્ટ્સની વચ્ચે પાછું ક્રોસિંગ કરાવો, એમાંથી એક જે આપણને ડિઝાયર્ડ મળે એ કરો, અને પછી એની અંદર વહી ગયા, અને પછી કોમર્શિયલાઇઝેશન થઈ ગયું. આટલે એવો ખાલી ટોપિક છે, પણ આ બધી એની મેઇન ટર્મ છે. એટલે ક્લિકિંગ કરી આ મેઇન ટર્મ તમારી બુક હોય એની નીચે અંડરલાઇન કરી નાખવાની, બુકમાં જે આ બધા ટોપિક હોય એની નીચે અંડરલાઇન કરી નાખવાની છે. આ બધી મેઇન ટર્મ